Welcome to Bengaluru. Once again, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು అందరికీ నమస్కారం. That was a surprise and thank you so much. I'm really so happy to be here. ఇంకొకసారి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. Okay, so ఇప్పుడు రెండు లాంగ్వేజ్. Okay, first I'll address all the, everyone, I think I'll keep it in English so that everyone can understand. So I'm really so happy to be a part of this film called Junior. And first of all, let me thank Radhakrishnan sir for coming up with such a, love stories and emotional movies, I think, are very essential from time to time, because those films are the ones that actually leave us with a lot of memories and also make us better people and live in our hearts forever. So thank you, Radha sir, for choosing such a script, and thanks to Kiriti for choosing such a script. ఇందాక అందరూ అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఐ థింక్ ఇట్ రియలీ వర్క్డ్ రియలీ వెల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఫిల్మ్ చాలా నచ్చుతుంది. వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ టచింగ్ స్టోరీ. సో ఐఎమ్ రియలీ, అండ్ ఆల్వేస్ ఐ థింక్ ద ఫిల్మ్స్ ఆల్వేస్ దట్ గేవ్ మీ వెరీ బిగ్ నేమ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ were all love stories and emotional stories, because like the films stay with you forever, and the music and everything, the performances and dialogue, I think everything stays with you forever. ఇందాక ఇప్పుడు చాలా బాగా అందంగా షీ డిస్క్రైబ్ మై ఎంటైర్ కెరియర్, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఆ అంటే టు అంటావా అన్నట్టు. ఐ రియలీ లవ్ దట్ కమెంట్. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్, లైక్ హౌ వి సెడ్, let's live this moment. Because I think in life I always believe that there are only two kinds of moments. One is a happy moment, the other one is a sad moment, right? In between these two is the entire life. But I always feel that if we can describe the sad moments as the learning process for the upcoming happy moments, then life is full of only happy moments. So I wish everybody takes life to be happy always, and that's the most important and the most essential part of being alive, and that keeps you alive. And I think the basic priority and the basic target of life is to be happy. So that's why we wanted to release this song first, Let's Live This Moment ani. I would like to thank Srimani garu for the Telugu version, for writing such beautiful lyrics. ఇందులో ఒక అద్భుతమైన ఒక లైన్ ఉంది, జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో పొందలేని వాడికే తెలుసుగా అని. సో ఐ థింక్ శ్రీమణి గారు డిజర్వ్స్ a real big round of applause. Kannada also I will explain. So జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో అంటే first I'll explain in English. So how beautiful memories are known only to those people who can't actually experience those or collect those. Can you please translate in Kannada? జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో, how beautiful and sweet memories are. ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, పొందలేని వాడికే తెలుసుగా, only the one who can't experience or own those, he only knows the value of those lovely moments. ಆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೂಕವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Thank you. I had to elaborate it. No. I just wanted them to understand, because the depth of a lyricist is very essential in the success of a song. And what I feel sad about most of the audio launches or song launches, whatever is, the lyricist will be either the first one to be called on stage before everybody comes, or the first one to be forgotten, which is very sad. So I always give the most important seat on a stage to the lyricist who writes the lyrics, which becomes the address of a song, the face of a song. Okay, how would you call this song? Let's live this moment, or whatever, like Uvantava or whatever. So unless otherwise there's a word, there is no address to a song. We can't always keep singing ta 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 ta. It becomes like that scene in Chanakshanam where Paresh Rawal sir plays one song and asks the roadie, hey, which song is this? Teliyad sir, emo sir. Appudu music directors paristha ala ayipotundi. So once again, let's give a huge round of applause to all the great lyricists who have been adding beauty to the songs of music composers. And alage once a song is written, the retaining the beauty and the flavor of those lyrics in another language is altogether another kind of talent. So I would like to give a huge round of applause to Mr. Pawan Bhatt for really writing those beautiful lyrics in Kannada, and also to the singers Telugu Just Please Jazz and Nakul Abhyankar in Kannada. Thank you guys, thank you so much, and also thanks to my entire team
who always, are there with me to do great work. And then another great thing about this movie is having Sendil sir as the cameraman. One of the most, ante man Indian cinema ni redefine chesina movie Bahubali, and Sendil sir, after doing such great legendary films like Bahubali, Bahubali 2, RRR, and many more great films, and he agreeing to do a film with a debut actor and such an emotional story. Thank you so much, Sendil sir. You are one of the biggest pillars for this movie. Let's give a huge round of applause to Sendil sir. So when Radha sir told me Sendil sir is doing it, first I was, "Avuna, nijanga Sendil garu chestunara" ani nenu adiga. So you have been a biggest pillar, sir, and all these 3 years ani edaithe antunnaro, మీరు అంత బిజీ ఉండి అంత, ఐ నో హౌ ప్యాషనెట్ యు ఆర్ అండ్ హౌ యు స్టిక్ టు ఎ ఫిల్మ్. మీ డేట్స్ అంతా ఇచ్చి మీరు దీన్ని మీ భుజాల మీద మోసుకు రావడం అనేది, ఇట్స్ రియలీ, వీ అప్రిషియేట్ యు అ లాట్, సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ అ లాట్, మోర్ దెన్ అప్రిషియేటింగ్. థ్యాంక్ యూ, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And Ravichandran sir, we love you, sir. It's an honor being a part of the same film in which you are there. And more than anything else, I was so spellbound by the way you spoke on stage today. Amazing, sir. Please give a huge round of applause to Ravichandran sir. We know why you are a superstar. By the way you connected to the people in a fraction of a second is amazing, sir. But rather, sir, I have a request. But I don't know if this is going to happen. కన్నడకి తెలుగుకి ఒక పెద్ద కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ కన్నడ అండ్ తెలుగు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ కన్నడ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు అండ్ తెలుగు పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ కన్నడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేసెస్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, దో ఐ మీన్ బై ద సౌండింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ థింక్ వీఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సమ్వేర్, కన్నడ అండ్ తెలుగు పీపుల్. సో అలాగా మన వాళ్ళు అందరూ కూడా, ఈవెన్ కిరీటి స్పీక్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ తెలుగు, అండ్ రవిచంద్రన్ గారు తెలుగు అయితే ఐఎమ్ మెస్మరైజ్, సార్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ మీరు తర్వాత ఒక జోక్ కూడా వేస్తారు, తెలుగులో కూడా నేనే చేశాను కానీ మీరే కదా సార్ అందరూ. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఐ డోంట్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ దట్, ఐ థింక్ రవిచంద్రన్ సార్ ఓన్లీ షుడ్ డబ్ ఫర్ ద తెలుగు వర్షన్ ఆల్సో. ప్లీజ్ డోంట్ చేంజ్ ద వాయిస్ ఆర్ సంథింగ్. సార్ మీ వాయిస్ వినాలని తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కోరుకుంటున్నాం సార్. మీరు అంత స్వచ్ఛంగా తెలుగు మాట్లాడారు, అంత అందంగా ఉంది. Because the fluency of a language depends on how much comedy you can create in that language. Unless and otherwise you're fluent in a language. ఈ నేర్చుకుని చెప్పే డైలాగ్స్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, అంటే సెంటిమెంట్ డైలాగ్స్ కానీ, ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ కానీ, యాక్షన్ డైలాగ్స్ కానీ, దే ఆర్ రిటన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్. బట్ ఫన్ అండ్ కామెడీ you can't do it unless and otherwise it's in your body, and unless and otherwise it flows naturally from your heart. And you're brilliant, sir. Amazing. When do you know that a person on stage is hilarious and amazingly entertaining? When he cracks a joke on you and you yourself are the first person to clap for it. You're amazing, sir. Thank you so much, sir. Inko request ఏంటంటే, రాధా సార్, ఈ సినిమాలో సార్ వచ్చి he did a very, very emotional and a very touching character. But after seeing him on stage, I think you should make a complete entertainer with him. I was thinking, what if he does a film like a Hangover or something? I think he'll kill it on the screen. ఆయన చూసి మనకి హ్యాంగ్ ఓవర్ వస్తుందేమో. Thank you, sir. It was brilliant. And Sai, sir, thank you, sir. We have known each other for a very long time, and I'm really, really honored to be a part of your banner and part of this film and working with you, sir. Thank you, sir. మీరు ఎప్పుడు అలాగే సైలెంట్గా ఉంటారు, బట్ పెద్ద పెద్దగా ఏదో చేస్తుంటారు. సో థ్యాంక్ యూ, సార్. అండ్ బిఫోర్ ఐ గో ఆన్ టు ద అదర్ యాక్టర్స్, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మాట్లాడుతున్న కొద్దీ చూస్తూ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే కన్నడ ప్రెస్తో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి స్పెషల్గా మనందరి కోసం వచ్చిన తెలుగు ప్రెస్ అంతా ఇక్కడ ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కన్నడ ప్రెస్ ఎప్పుడు మేము మీకు క్లాప్స్ కొడతాం, మీరు మాకు క్లాప్స్ కొడతారు కదా. కన్నడ మీడియా అంతా ఒకసారి తెలుగు మీడియా కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి ఇంకా ಗಟ್ಟಿగా ಜೋರ್గా. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ తెలుగు మీడియాಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ ಸ್ನೇಹಿತರು. అదే 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 ఇప్పుడు తెలుగు మీడియా అంతా కన్నడ మీడియా కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి. అది మాట యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే ఇదే. మన ఇండియాలో ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ లాంగ్వేజెస్ మారినా మన మనసులంతా ఒకటే, మన భావాలు ఒకటే, మన ఫీలింగ్స్ ఒకటే, మన ప్రేమలు ఒకటే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఎందుకంటే కన్నడ ఫిల్మ్స్ చేయక ముందు కూడా మాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ, సింగర్స్ కానీ, యాక్టర్స్కి, హీరోస్. వై? బికాస్ కన్నడ పీపుల్ ఆల్వేస్ లవ్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. సో ఎప్పుడో చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్నడ వస్తేనే రోడ్ మీద దిగితే, సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ అనడానికి ఏమంటాం, నా ನಿಮ್ಮ అభిమాని అని చెప్పి కన్నడ వాళ్ళు నాతో ఇదేంటారా మనం కన్నడ చేయలేదే అనే ఆశ్చర్యం కలిగే అంత ప్రేమ మా కన్నడ వాళ్ళు చూపించారు. అలాగే తెలుగు ఆల్సో హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ ఆన్ కన్నడ. సో ఐ థింక్ వీఆర్ బ్లెస్డ్
to be in Bangalore today and to be sharing this great experience with all of you. So let's all live this moment and every moment in life happily. And then coming to కిరీటి, ఇందాక అందరూ అన్నట్టు ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్ అంటారు కదా, అలాగా తన పేరుకి మాత్రమే జూనియర్, ఆ లోపల ఉన్న రసం అంతా సీనియర్. What I loved about Kiriti from beginning itself is I always believe that before అంటే ఒక కంట్రీ మీద అటాక్ చేయబోయే ముందు మనం వార్కి ఎంత ప్రిపేర్ అయి ఉండాలో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ముందు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంతే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దట్ మేక్స్ యూ ఏ సీనియర్ ఇన్సైడ్. లోపల సీనియర్ ఉంటే బయట ఏ రూపం ఉన్నా పర్లేదు. సో అలాగా దిస్ గాయ్ హీస్ లైక్ మై ఓన్ యంగర్ బ్రదర్. సో హీ రియలీ ప్రాక్టీస్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ అలా చూసింది ఏం ఇక్కడ ఉంటాడు, సడన్గా అక్కడ ఉంటాడు, అక్కడ నుంచి అక్కడ ఉంటాడు, టమ్మ దూకుతున్నాడు. అసలు అది డాన్స్లో ఫైట్స్ చేస్తాడు, ఆ ఫైట్స్లో డాన్స్ చేస్తాడు, అర్థం కావట్లా. I really appreciate you, Kiriti, for your amazing practice and passion. You prepared yourself before appearing on the screen. అంటే ఏదో సినిమా తీసినాక మన హీరోగా చేస్తే ఏదో టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా కాకుండా యూ రియలీ వర్క్ హార్డ్. అందుకే ఇందాక విజయ్ మన కొరియోగ్రఫీ విజయ్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇది వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ గా అని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ట్రూ బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ద షూట్ ఆఫ్ వన్ సాంగ్. ఐ సా హౌ మచ్ యూ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఇందులో ఎమోషన్ కానీ డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ చాలా అద్భుతంగా కిరీటి చేశారు. యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ కిరీటి. ఇంకా అంతకంటే కూడా ప్లీజ్, ఇట్స్ హిస్ డే టుడే. And alage, another thing that I loved about Kiriti today is, one thing that I love about every human is, I also believe in that, I also keep doing that. I'm happy to see that quality in you. Entante always give the credit of beautiful things to others and always be accountable to all the failures to yourself. Okay, I love the way you said, ఇది 3 years అయిందంటే జనరల్గా మనం బయట నుంచి ఏంటంటే తప్పు ఎవరిదైనా కానిపోయింది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ లేట్ చేసాడు అనేస్తాం. డైరెక్టర్కి చాలా పెద్ద కష్టమైన విషయం అదే. బికాస్ ఒక సినిమా జరుగుతుందంటే ఐ ఆల్వేస్ గివ్ ద మోస్ట్, అది హీ మైట్ బి ఎ డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఆర్ హీ మైట్ బి ఎ ఫస్ట్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ మీ ఆర్ హీ మైట్ బి ఎ మోస్ట్ సీనియర్ పర్సన్ హూ ఇస్ కమింగ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ మీ whom I look up to. It doesn't matter, but I always give the biggest respect to any director, and let's give a huge round of applause to all the directors. ఎందుకంటే సినిమా అనేది చాలా కష్టమైన జర్నీ. ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ జర్నీ. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ, బట్ లైక్ సార్ సెడ్, ఫైనల్లీ ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ జర్నీ. ఓకే, బట్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్, టు గెట్ stars and the technicians and the schedules and everything on board, to get a producer, everything, ఇదంతా కష్టపడేది ఎవరు తెలుసా? ఫస్ట్ టు రిలీజ్ డే వరకు డైరెక్టరే. So let's all always keep giving that love and encouragement and support to any and every director. అది ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్త డైరెక్టర్ అయినా సరే పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా సరే ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వస్తే ఫస్ట్ డైరెక్టర్నే కదా మనం బ్లేమ్ చేస్తాం. అలాగే ఏ కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ పడాలి. అలాంటి డైరెక్టర్స్ అందరికీ యాక్చువల్గా వాళ్ళ కష్టం వల్ల మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం అనేది నా ఫీలింగ్. సో ఒక మూవీ స్టోరీ ఒక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేసి అది అందరిని ఒప్పించి అది ట్రాక్లో పెడితే తప్ప మనందరం ఎంత టాలెంట్ అయినా పీకేదేం లేదు. నా స్టూడియోలో నేను పాటలు కొట్టుకోవాలి, మీ కెమెరాలు మీరు చూసుకోవాలి, అంతేనా? సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ది డైరెక్టర్స్. రీసెంట్గా డైరెక్టర్స్ డే అని కూడా ఏదో జరిగింది, ఆ రోజు మనకి ఈవెంట్ లేదు కాబట్టి ఈరోజు ఐఎమ్ విషింగ్ హ్యాపీ డైరెక్టర్స్ డే టు ఆల్ ది అమేజింగ్, బ్యూటిఫుల్, ఎక్స్ట్రాడినరీ డైరెక్టర్స్ who are telling us amazing stories that are making our lives beautiful and more beautiful and making us happy and entertaining every day. Thank you guys. So ఇందాక మీరు ఆ 3 years అనేది ఎవరు తప్పు కాదు, నాకు ఇంజరీ అవడం వల్ల 1 year అని మీరు ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసుకున్నారో, ఐ రియలీ లవ్ యూ మై బ్రదర్. ఐ లవ్ యూ. కీప్ దట్. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ స్పోక్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హార్డ్ వర్క్ యూ డిడ్, దిస్ is your first film. But one day you'll be doing your 100th film. Even that day I want to see you the same. ఓకే, బీ ద సేమ్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ టు యూ. నన్ను చాలామంది అంటారు ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తారంటే నాకు జూనియర్ చేసిన, పుష్ప చేసిన, నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దేవి చేసిన, వేరేదేం చేసినా మనం చేసే పని, తమిళ్లో అంటారు సెయ్యం తొలిలే దైవం, అంటే మనం చేసే పనే దైవం, మనం చేసే పనే దేవుడు మనకి. సో మనం ఎవరినైనా ఏమార్చొచ్చు, మన పనిని ఆ పైవాడిని ఏమార్చనే లేము. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. నేను ట్యూన్ చేస్తున్నాను సార్ మీ దగ్గర, నేను అందుకే ఎవరికి అప్డేట్ చేయను సార్, మీ పాటే కొట్టేస్తున్నాను, నేను చాలా కష్టం, ఎవరికి చెప్పను, నేను చేస్తున్నాను. మీరు నా కష్టాన్ని దాన్ని ఏమంటారు గుర్తించనే లేకపోతే లేదు. బట్ ఐ నో అండ్ హీ నోస్ దట్ వీఆర్ సిన్సియర్. బీ ఆల్వేస్ ద సేమ్. మన పనికి సిన్సియర్గా ఉంటే
మనకి జనానికి మధ్య అడ్డొచ్చేది ఏమీ ఉండదనేది నా ఫీలింగ్. సో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ జాబ్. అండ్ ఈ సినిమా చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తమిళ్లో ఒకటి ఉంటుంది, పొరుత్తవర్ భూమి ఆళ్వార్ అంటే పేషెంట్గా ఉన్నవాడు భూమినే ఏల్తాడు అని దాని మీనింగ్. సో ఈ 3.5 years వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఏ ప్రొడ్యూసర్ కానీ, డైరెక్టర్ కానీ, హీరో కానీ, ఇందులో యాక్ట్ చేసిన అందరూ వాళ్ళు కానీ, చాలా నేను కూడా అండ్ సెంధిల్ సార్ కానీ, రవి సార్ కానీ, వీఆర్ ఆల్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ not just with patience but also with a lot of love. Where there is love, there is definitely patience, right? So you love the job you're doing and you love the product that you're making, automatically you'll be patient enough. Like how if you love your parents, if you love your friends, if you love your siblings, if you love your kids, you'll be very patient towards them. నువ్వు ఎప్పుడు కంగారు పడరు, అదే వీడితో ఈ పని ఫినిష్ చేసాను. అలాగే మనం చేసే ప్రతి పని మన బేబీ, అలాగే మనం వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ పేషెన్స్. ఐ థింక్ ఆడియన్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు లవ్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఇందులో I would like to give a huge round of applause and welcome back to our dear Jenilia. Please give her a huge round of applause. Jenny, welcome back. We are so happy to see you back on screen and you really rocked this role. And this is for you. Appudo ippudo eppudo kalagannane chali na 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 manasichane mari అలవో 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 నా ఊహలహాసిని మదిలో కలగా మెదిలే నా కలల సుహాసిని ఎవరేమనుకున్నా నా మనసందే నువ్వే నేనని. వెల్కమ్ బ్యాక్ జెనీ. You're going to rock the screen again. We are so happy to see you back. And coming to Srilila. మనకు ఇప్పుడు అసలు స్క్రీన్ మీద శ్రీలీల వస్తేనే అమ్మో డాన్సులు గీన్సులు చేసి కుమ్మేసి కుర్రకారు మనసులో ఒక మంట పెట్టే ఒక హీరోయిన్ అయిపోయింది శ్రీలీల. అండ్ స్క్రీన్ మీద కాకుండా బయట కూడా షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ది స్వీటెస్ట్ పర్సన్స్ దట్ ఐ హావ్ మెట్. లీలా, వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ టుడే హియర్. ఐ విష్ తనకేదో షూటింగ్ ఏదో ఉన్నట్టుంది, సో షీ కుడ్ మేక్ ఇట్, బట్ షీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఇంకోటి శ్రీలీల వస్తే అమ్మో డాన్స్లు ఎరగదీస్తా అనుకుంటాం కదా, అలాగే మనోడు కూడా మామూలు ఏం కాదు. సో ఇద్దరు కలిసి స్క్రీన్ మీద పెట్రోల్ పోసి ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ వేస్తే వెలిగిపోతుంది కదా, అలాగే ఫైర్ పెట్టేశారు. సో దెర్ ఈస్ వన్ అమేజింగ్ ఎనర్జెటిక్ మాస్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ విచ్ యూ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎట్ ఆల్. సో అందులో అయితే ఇద్దరు ఇంకా పోటీ పడి కుమ్మేశారు. ఐ థింక్ శ్రీలీల అండ్ కిరీటి ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ద స్టేజ్ ఆన్ ఫైర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇంకొక సాంగ్ ఉంది, జూనియర్ ఫస్ట్ సాంగ్, టైటిల్ సాంగ్. అందరూ కూడా అసలు డాన్స్ మామూలుగా ఎరగదు ఇలా మనోడు. సో బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్, లివ్ దిస్ మూమెంట్ ఈస్ ద రైట్ సాంగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లాంచ్ అని చెప్పి వచ్చేసాం. నెక్స్ట్ విల్ బీ ఐ థింక్ కమింగ్ అప్ విత్ జూనియర్ ఆర్ ద మాస్ సాంగ్. సో యా, అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక డెబ్యూ వాళ్ళు చేస్తున్న ఫిల్మ్ కోసం కాబట్టి నేను అందరి గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను. సో స్పోక్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద పేషెన్స్. అండ్ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ కన్నడ ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారಗಳು, ధన్యవాదాలు. అండ్ తెలుగు ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ ధన్యవాదాలు. ఐ కెన్ సీ ఆల్ సో మెనీ ఫెమిలియర్ ఫేసెస్. అండ్ మీ అందరికి కూడా సార్ చాలా చోట్ల మామూలుగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు రాసిన కొన్ని ఆర్టికల్స్, ట్వీట్స్ చదివి మేము ట్విట్టర్లోనూ దీంట్లో థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప పర్సనల్గా కలవడం మనకు కూడా ఎప్పుడు కుదరట్లా. అదేంటో విచిత్రం, హైదరాబాద్లో ఇంత క్లియర్గా ఫేసెస్ చూసి మాట్లాడుకున్నది లేదు, అది బెంగళూరులో జరుగుతుంది. అందులో ఈ మధ్య ఒక మీమ్ వచ్చింది ఇన్స్టాలో, వాట్ థింగ్స్ వెన్ హ్యాపనో దట్ థింగ్స్ దట్ టైమ్ విల్ హ్యాపనే అని. అలాగే మనం హైదరాబాద్లో కలవలేకపోయినా ఇక్కడ కలవగలుగుతున్నాం. సో మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. యూ హెవ్ బీన్ ఆల్వేస్ సో సపోర్టివ్ టు మీ అండ్ రైటింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ. సో లవ్ యూ ఆల్ సార్. మీ అందరికీ ఎందుకంటే పేరు పేరున చెప్తే అందరి పేర్లు చెప్పాలి, ఎవరి పేరు చెప్పట్లా. మీ అందరికీ అంటే లవ్కి క్వాంటిటీ ఏముంది, ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో చెప్పలేని ఈ హాయికి భాషే ఎందుకో ఐ లవ్ యూ అంతే చెప్పగలను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. So I have to make a mention. We all know how you make us all dance to your tunes. You know, it's so beautifully crafted and we love it. But ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗಾಗದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೇನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋರಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. Thank you, sir. And And I don't feel good that you spoke about it because I feel that I always give credit to everyone because I genuinely feel that ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ అంతా ఉంది, ఇందులో 4 కార్నర్స్లో ఉన్న ఏ ఒక్క పిల్లర్ లేకపోయినా దీని కింద మనం కూర్చోలేం. సో నాట్ ఈవెన్ వన్ పిల్లర్ కెన్ బి మిస్సింగ్ అవుట్ ఇన్ దిస్. ఆల్ ద 4 pillars and all the pillars that supporting have to be there. Maybe they are not seen because they are decorated with a lot of interior pieces and all that. But what could these interior decoration do if the pillars were not there? So that's why మనతో వర్క్ చేసే ప్రతి టెక్నీషియన్, ప్రతి వాళ్ళు కూడా మనకు ఒక పిల్లర్. సో వాళ్ళు లేనిదే మనం ఏది చేయలేం. సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ to all those people who are with me, and you also be very grateful and thankful to all those people who are with you. Nenanante I was the one who started putting the names of all the technicians, including my studio staff, studio boy and driver's name kuda na CD lo untudi. ఈ రోజు ఇక్కడ రావాలనుకోండి, కరెక్ట్గా టైంకి అప్పటివరకు ఏదో రికార్డ్ చేస్తుంటాం. విల్ బి రికార్డింగ్ టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్, దెన్ విల్ లీవ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు రష్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్, దెన్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫ్లైట్, దెన్ కమ్ హియర్. వాట్ ఇఫ్ మై డ్రైవర్ డ్రైవ్ స్లో? వాట్ ఇఫ్ మై డ్రైవర్ డజంట్ టేక్ ఎ రిస్క్ టు డ్రైవ్ ఫాస్ట్ అండ్ టేక్ మీ టు ద ఎయిర్పోర్ట్? హీ హ్యాస్ ఎ ఫ్యామిలీ. వాట్ ఇఫ్ హీ థింక్స్ దట్ సర్ యు ఆర్ లేట్, ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ స్లో, దెన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ మిస్డ్ దిస్. సో the sacrifice of each and every passing person, మనం అంటాం కదా passing clouds అని, nobody is a passing cloud అండి. Every passing cloud in this entire life is a blessing sent to you by God to help you at that moment, which will make you big in life. So always be grateful, thankful, kind to anybody who comes across in your life. They might change your life forever. Trust me. ವಾವ್, Thank you. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೆಡ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಎಂಡ್ ದ ಶೋ,